હેલો એવરીવન. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના થિયરી લેક્ચર સિરીઝમાં હવે આપણે આગળના ટોપિક ડિસ્કસ કરશું. પ્રીવિયસ સેશનમાં આપણે આઈપીસી વિશે પણ જોઈ લીધું હતું. વોટ ઇઝ ઇન્ટરપ્રોસેસ કમ્યુનિકેશન એન્ડ વોટ ઇઝ ધ ઇશ્યુ રિલેટેડ ટુ ઇન્ટરપ્રોસેસ કમ્યુનિકેશન. નાવ what is independent and what is cooperating processes. We discuss here independent versus cooperating processes. So what is cooperating process? This process communicates with other process in the system. In other words, such process share data with other processes. It can affect or be affected by the other processes executing in the system. એટલે કે એ બીજી પ્રોસેસ છે એ બીજી પ્રોસેસ જોડે ડેટા શેર કરે છે, બરાબર. એટલે એના લીધે શું થાય, ડેટા શેર થતો હોય તો એના લીધે એ બીજી કોઈ પ્રોસેસ થતી હોય એનાથી અફેક્ટ પણ થાય છે. ઇટ પાર્ટિસિપેટ્સ ઇન ઇન્ટરપ્રોસેસ કમ્યુનિકેશન. એ ઇન્ટરપ્રોસેસ કમ્યુનિકેશનમાં પણ પાર્ટિસિપેટ કરે છે. ઓકે. એન્ડ એડવાન્ટેજ ઓફ કોઓપરેટિંગ પ્રોસેસીસ. There are some reasons behind providing process cooperation. What it is? First is information sharing. Sometimes several users may be interested in the same piece of information, such as information regarding railway reservation, so sharing of information should be possible. Then computation speed up. Complex tasks can be divided into subtasks. Each subtask can be executed in parallel, providing execution speed up. જે ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક હોય એને સબટાસ્કમાં ડિવાઈડ કરી દેવામાં આવે અને દરેક સબટાસ્ક છે પેરેલલમાં એક્ઝિક્યુટ થાય તો શું થાય, ગમે તેટલું કોમ્પ્લેક્સ ટાસ્ક હોય એ પણ સ્પીડમાં પૂરું થઈ જાય. થર્ડ એડવાન્ટેજ ઇઝ મોડ્યુલારિટી. વોટ ઇઝ મોડ્યુલારિટી? To make system modular, each system function should be divided in separate processes or threads. Cooperating processes are useful here. Conveniency. A user may have many tasks on which to work at one time, such editing, printing and compiling in parallel. This is possible by using cooperating process. એટલે કે જે આખી સિસ્ટમ ફંક્શન છે, બરાબર, એને આપણે સેપરેટ પ્રોસેસીસ અથવા તો થ્રેડમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ એટલે કે જે પેરેલલ ટાસ્કની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ ફૂલફિલ થઈ શકે છે. જેમ કે પ્રિન્ટિંગ છે, બરાબર, કમ્પાઇલિંગ છે, એ બધું કેનાથી પોસિબલ થાય પેરેલલમાં, તો કે કોઓપરેટિંગ પ્રોસેસીસથી, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ વોટ અબાઉટ મોડ્યુલારિટી. Now, what is the disadvantages of cooperating processes? They give rise to problems such as race condition. So, what is race condition? We will discuss it later. It is necessary to maintain proper synchronization among cooperating. બરાબર, બે કરતાં વધારે પ્રોસેસીસ છે કોઓપરેટ કરે છે તો એ બધા વચ્ચે પ્રોપર સિન્ક્રોનાઇઝેશન હોવું જરૂરી છે. Okay, so this is about we discuss is cooperating process. Now what is independent process? Okay, so we discuss about what is independent process. So independent process does not communicate with any other process in the system. In other words, such process does not share any data with any other process. It cannot affect or be affected by the other process executing in the system. Reverse of the cooperating processes કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રોસેસ છે બીજા કોઈ જોડે કોમ્યુનિકેટ કરતી નથી. So it does not participate in inter-process communication. Okay, એ inter-process communicationમાં પણ participate કરતી નથી. So this is all about independent and cooperating processes. So our next topic is process synchronization. So process synchronization is a mechanism to ensure a systematic sharing of resource among concurrent processes. હમણાં આપણે જે કોન્કરન્ટ પ્રોસેસીસ વિશે ડિસ્કસ કરીએ છીએ
અથવા તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રોસેસ વિશે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. તો જ્યારે કોનકરન્ટ પ્રોસેસ હોય તો કોનકરન્ટ પ્રોસેસ વચ્ચે સિસ્ટમેટિક શેરિંગ થવું જોઈએ. બરાબર. તો એ સિસ્ટમેટિક શેરિંગ કરવા માટેનું જે મિકેનિઝમ છે એને કહેવાય પ્રોસેસ સિન્ક્રોનાઇઝેશન. Two or more processes should not come into each other's way and also maintain proper sequencing during executing cooperating process. એકબીજાના રસ્તામાં એટલે ટૂંકમાં એકબીજાને ઇન્ટરફિયર પણ ના કરતી હોવી જોઈએ, પ્રોપર સિક્વન્સિંગ પણ મેન્ટેન થવું જોઈએ. સો there are two solutions of process synchronization. What it is? First is race condition, second one is mutual exclusion and critical section. We will discuss it one by one. Okay, so our next topic is race condition. So what is race condition? First we define it. This is the most IMP question that explain race condition. There will be question like that. Okay, so when two or more processes are reading or writing some shared data and the final result depends on the relative order of their execution is called race condition or racing problems. What it means? કે જ્યારે એક કરતાં વધારે પ્રોસેસ એ એક જ જગ્યાએથી એક જ ડેટા રીડ કરતી હોય અથવા તો રાઇટ કરતી હોય. સપોઝ મેં એક વર્ડ ફાઇલ ગૂગલ ડોકમાં શેર કરી છે, તો એ ગૂગલ ડોકની જે ગૂગલ ડોક જે ફાઇલ મેં શેર કરી છે તમારા બધા જોડે, સ્ટુડન્ટ્સ જોડે, એમાં હું પણ રીડ કરું છું અને જેટલા જોડે મેં શેર કરી છે એ બધા પણ રીડ અને રાઇટ કરી શકે છે. તો જે ફાઇનલ રિઝલ્ટ આવે છે એ ફાઇનલ રિઝલ્ટ એ કયા ઓર્ડરમાં, પહેલાં હું રાઇટ કરું છું તો પહેલાં એ કન્ટેન્ટ રાઇટ થયેલો હોવો જોઈએ, ઇન બિટવીન પછી તમે રાઇટ કરો છો કાંઈ પણ તો એ રાઇટ થયેલો હોવું જોઈએ. તો એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એ કયા ઓર્ડરમાં એક્ઝિક્યુટ થાય છે એના ઉપર. તો એને શું કહેવાય? રેસ કન્ડિશન. ઓકે, એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. Suppose two processes P0 and P1 both are accessing a common variable A and here A is equal to 1000. So process P0 accessing variable A, process P1 accessing variable A. Read A, process P0 read A. What it do? Read value of A which is 1000. So A is equal to A minus 100. So what happened? 1000 minus 100 which is 900 and write A. So now value of A is 900. Now what happens? Simultaneously process P1 also read A. Now A is equal to A plus 200. So what happens if A is read this 1000 data or this 900 data? Okay, depend on that value of A is changed. So at the end of the execution this process, output of variable A is 1100 if process execute in any sequence one by one. Okay, what happened? So first we execute process P0090, then 90 plus 200, so which is equal to 1100. If process P1 execute first, then read A which is 1000. A is equal to A plus 200 which is 1200 and write A. मतलब A ની વેલ્યુ હવે 1200 થઈ ગઈ છે. એની વેલ્યુ 1200 થયા પછી પ્રોસેસ P0 એને રીડ કરશે, એમાંથી -100 કરશે એટલે 1100 આવશે અને ફરી પાછું એને રાઇટ કરશે. એટલે કહેવા એમ માગે છે કે પહેલાં પ્રોસેસ P0 એક્ઝિક્યુટ થાય અને પછી પ્રોસેસ P1 એક્ઝિક્યુટ થાય તોય 1100 આઉટપુટ આવે, અને પહેલાં પ્રોસેસ P1 એક્ઝિક્યુટ થાય અને પછી જ પ્રોસેસ P0 એક્ઝિક્યુટ થાય તો પણ શું આન્સર આવશે? 1100. So now suppose P0 and P1 are permitted to execute in any arbitrary fashion, then any of the following could occur. Okay, so possibility 1, what happened is suppose process P0 રન થાય છે તો એમાં પહેલાં રીડ A થાય છે.
એટલે પ્રોસેસ P0 શું રીડ કરે છે? એની વેલ્યુ વિચ ઇઝ 1000. પછી પ્રોસેસ P1 રીડ કરે છે, તો એણે અહીંયા શું રીડ કરી લીધું? 1000. હવે અહીંયા A ઇઝ ઇક્વલ ટુ A માઇનસ 100 વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 900. અને ફરી પાછું એને રાઇટ કરે છે વિચ ઇઝ 900 છે એ રાઇટ થશે. હવે અહીંયા શું થાય છે? રીડ એ પહેલાં થઈ ગયું હતું એટલે એમાં વેલ્યુ હતી ત્યારે 1000, હવે ચેન્જ થઈ ગઈ છે 900, પણ પહેલાં તો 1000 હતી. તો પહેલાં 1000 હતી, તો હવે જ્યારે અહીંયા અપડેશન થશે ત્યારે શું આવશે? 1000 પ્લસ 200. તો અહીંયા આન્સરમાં એટ ધી એન્ડ શું આવશે? 1200. પણ એકચ્યુઅલ આન્સર શું આવવું જોઈએ? 1100. સો here it is described that execution order is P0 reads A, P1 reads A, P0 updates A, P0 writes A, P1 updates A, P1 writes A. Now end of process execution, the value of A is 1200 which is wrong. કેમ કે અહીંયા જે રીડ એ થયું હતું એ જૂની વેલ્યુ છે, પ્રોસેસ P1 એ રીડ કરી હતી, અને એકચ્યુઅલમાં પ્રોસેસ P0 એ પછી એ વેલ્યુ અપડેટ કરી હતી. તો આપણને જે આન્સર મળે છે એ 1200 મળે છે, જે રોંગ છે. તો જે આ કઈ ફેશનમાં એક્ઝિક્યુટ થાય છે, જો અહીંયા કીધું છે ઓર્ડર ઓફ ધ એક્ઝિક્યુશન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, અને એને જ કહેવાય છે રેસ કન્ડિશન. ઓકે, તો આ એક પોસિબિલિટી થઈ. આન્સર ખોટો આવ્યો. હવે બીજી પોસિબિલિટી વિચારીએ. So what happened in second possibility? So what is happen in second possibility? That first read A means process P0 read A which is value 1000. Then after process P1 read A which is also 1000. Okay, now any value plus 200 which means 1200 થશે. કોણ કરશે? તો કે પ્રોસેસ P1માં એની વેલ્યુ 200 પ્લસ થઈ છે. ફરી પાછું એ રાઇટ કરશે એટલે એમાં હવે નવી વેલ્યુ કઈ આવી ગઈ? 1200. નાવ નેક્સ્ટ વોટ હેપન? એ રીડ થઈ ગયો છે ઓલરેડી. હવે પ્રોસેસ P0 એમાંથી 100 માઇનસ કરશે, પણ એ કઈ વેલ્યુમાંથી માઇનસ કરશે? જૂની વેલ્યુમાંથી વિચ ઇઝ 900. અને એટ ધી એન્ડ આન્સર શું રાઇટ થશે? 900. સો વિચ ઇઝ ઓલ્સો રોંગ. So execution order is P0 reads A, P1 reads A, P1 updates A, P1 writes A, P0 updates A, and P0 writes A. So now end of process execution, the value of A is 900 which is wrong. So two processes are reading writing common variable A. The final value of A depends on the relation execution order of process P0 and P1. Such situation is called race condition or racing problem. આ જે આપણે બે પોસિબિલિટી વિચારી, બરાબર છે, એ બે પોસિબિલિટીને અથવા તો આવી સિચ્યુએશનને શું કહેવાય છે? રેસ કન્ડિશન. ઓકે, સો this is all about race condition. Our next topic is mutual exclusion and critical section. What it is, let us discuss. A code segment of a process where the shared resources is accessed is referred as critical section or critical region. એવો પોર્શન કે જ્યાં રિસોર્સિસ શેર થતા હોય, તો એને એક્સેસ કરવા માટે એ શેર રિસોર્સિસ એક્સેસ થતા હોય એવા જે કોડ સેગમેન્ટની પ્રોસેસ છે એને કહેવાય ક્રિટિકલ સેક્શન. કોડ સેગમેન્ટ ઓફ અ પ્રોસેસ કે જ્યાં સેટ રિસોર્સિસ એક્સેસ થતા હોય એને કહેવાશે ક્રિટિકલ સેક્શન. It is a part of program or code segment of a process where a process may be changing common variables. As we see in race condition, variable A is changed, updating a table, writing file, etc. or accessing some physical devices. આ બધી વસ્તુ જ્યાં થતી હોય એ આખા રિજિયનને શું કહેવાશે? ક્રિટિકલ રિજિયન અથવા તો ક્રિટિકલ સેક્શન. ફોર એક્ઝામ્પલ,
A printer is used by some process. Before this process release printer, some other process comes and it also wants to use printer, but it should not be allowed to use printer. Okay, so કેમ કે શેડ રિસોર્સ થતા હોય તો મે બી પોસિબિલિટી છે કે એક રિસોર્સનો યુઝ કરવા માટે ઘણી બધી પ્રોસેસીસ આવે. તો એ રિજિયનને ક્રિટિકલ રિજિયન કીધું, અને આ ક્રિટિકલ રિજિયન છે એનો પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે સોલ્વ કરવો. સો solution of critical section. So process execution divided into 4 section. કયા 4 સેક્શનમાં એ પહેલાં જોઈએ. હવે જુઓ, આ એક્ઝામ્પલ ફિગરમાં આપેલું છે કે આ પ્રોસેસ એ છે, પ્રોસેસ બી છે. એ છે પર્ટિક્યુલર, એ પ્રોસેસ એન્ટર્સ ઇન ક્રિટિકલ રિજિયન, અને અહીંયાથી એ ક્રિટિકલ રિજિયન લીવ થઈ છે. બરાબર. એ ટાઈમ કયો હતો? T1. હવે T1 ટાઈમ પછી સપોઝ T2 ટાઈમે બી છે એ પર્ટિક્યુલર પ્રિન્ટરને એક્સેસ કરવા માટે આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ પ્રિન્ટરનો એક્સેસ છે. બરાબર. તો હવે શું થાય છે? હવે પ્રોસેસ બી છે એ T2 ટાઈમે પ્રિન્ટરને એક્સેસ કરવા માટેની રિક્વેસ્ટ કરે છે, પણ એ એક્સેપ્ટ કરી શકશે નહીં. શું કામ? એને તો કે ઓલરેડી પ્રોસેસ એ છે એ રનિંગ છે. તો બી શું થશે? બ્લોક થઈ જશે. ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી અહીંયા પ્રોસેસ P1 છે એ પ્રિન્ટરનો યુઝ કરવાનો બંધ નહીં કરે ત્યાં સુધી. એટલે કે એ લીવ્સ ક્રિટિકલ રિજિયન, જ્યાં સુધી એ છે એ ક્રિટિકલ રિજિયનને લીવ નહીં કરે ત્યાં સુધી. હવે જેવું એ ક્રિટિકલ રિજિયનને લીવ કરશે, બી શું કરશે? ક્રિટિકલ રિજિયનમાં એન્ટર થશે, અને ફરી પાછું T4 ટાઈમે છે એ બી છે એ ક્રિટિકલ રિજિયનમાંથી લીવ થશે. તો આ આખો સિનારીઓ છે કે જ્યારે મોર દેન 1 પ્રોસેસીસ છે એ ક્રિટિકલ રિજિયનમાં એન્ટર થવા માગતી હોય ત્યારે શું થાય છે એ. ઓકે, સો 4 સેક્શનમાં ડિવાઈડ કર્યું: એન્ટ્રી સેક્શન, ક્રિટિકલ સેક્શન, એક્ઝિટ સેક્શન એન્ડ રિમાઇન્ડર section. Okay, we discuss it one by one. First is entry section. This code segment is executed when a process wants to enter its critical section. Eligibility of a process to enter critical section is checked here. If all requirements are satisfied, process is allowed to enter critical section. Otherwise, it has to wait until requirements are met. This section assures that only one process is in critical section. શું થશે કે આ કોડ સેગમેન્ટ ક્યારે એક્ઝિક્યુટ થશે? તો કે જ્યારે પ્રોસેસને ક્રિટિકલ સેક્શનમાં એન્ટર કરવું હશે ત્યારે. અહીંયા બધી એલિજિબિલિટી છે કે પ્રોસેસ એન્ટર કરી શકે કે નહીં એ ચેક થશે, અને બધી રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થાય તો જ એ ક્રિટિકલ સેક્શનમાં એન્ટર થઈ શકે. નહીંતર શું કરવું પડે? જ્યાં સુધી બધી રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ ના થાય ત્યાં સુધી એને વેઇટ કરવો પડે. અને આ સેક્શન શું એશ્યોર કરે છે કે એક જ પ્રોસેસ છે એ ક્રિટિકલ સેક્શનમાં હોય. બરાબર. તો આ થયો એન્ટ્રી સેક્શન. સો વોટ હેપન ઇન critical section of entry section, that in this section એવી ગેરંટી મળે છે કે એક જ પ્રોસેસ છે એ ક્રિટિકલ સેક્શનમાં રહે. બરાબર. મોર દેન 1 પ્રોસેસ છે એ ક્રિટિકલ સેક્શનમાં ન જાય. ઓકે, સો સેકન્ડ પોર્શન ઇઝ કે ક્રિટિકલ સેક્શન. This is a code segment where in the process access a shared resources. બરાબર. આપણને બધાને ખબર છે એવો પોર્શન, એવો કોડ સેગમેન્ટ છે કે જ્યાં શું થશે? શેર્ડ રિસોર્સિસ છે એ એક્સેસ થશે. At this time only one process is in critical section. So when a process is executing critical section, it is enjoying to use shared resources. મતલબ કે પ્રોસેસ P1 પ્રિન્ટરનો યુઝ કરતો હોય તો આ ડ્યુરેશનમાં શું થશે? તો કે પ્રોસેસ P1 શાંતિથી પોતાનો યુઝ કમ્પ્લીટ કરી લે આ પોર્શનમાં. ઓકે, સો થર્ડ સેક્શન ઇઝ એક્ઝિટ સેક્શન. This code segment is executed when process exits its critical section. અહીંયા આપણે જોયું હતું
કે જ્યારે પ્રોસેસ એ છે બરાબર, એ લીવ્સ ક્રિટિકલ રિજન, એટલે એ કયો પોર્શન થશે? એક્ઝિટ સેક્શન. This code segment is executed when process exits its critical section. In this section, a process performs certain operations that indicating its exit from the critical section. ઓકે, આ પોર્શનમાં શું થશે કે પ્રોસેસ છે અમુક એવા ઓપરેશન છે એ પરફોર્મ કરશે જે એવું બતાવે છે કે હવે એ ક્રિટિકલ સેક્શનમાંથી એક્ઝિટ થાય છે. This section enable one of waiting process to enter its critical section. હવે પહેલી પ્રોસેસ એક્ઝિટ થાય છે તો બીજી જે પણ પ્રોસેસીસ વેઇટિંગ માટે હોય એમાંથી કોઈ એક પ્રોસેસ છે એ અનેબલ થશે કે એ પોતાના ક્રિટિકલ સેક્શનમાં હવે એન્ટર થઈ શકે છે. And the fourth one is reminder section. This is the remaining part of process code. In this section, process perform tasks which are independent from other processes, means they doesn't include use of any shared resources. એટલે કે આ સેક્શનમાં શું થશે? જે શેર્ડ રિસોર્સિસ હશે એ શેર્ડ રિસોર્સિસ એક્સેસ નહીં થાય, બીજા જે પણ ટાસ્ક હશે એ કમ્પ્લીટ કરશે. So this is the fourth section of critical section. First is entry section. એમાં એવો કોડ રાખવામાં આવે કે જ્યારે પણ કોઈ પ્રોસેસ ક્રિટિકલ સેક્શનમાં એન્ટર થવા માગે છે ત્યારે એ થવા માટે જો એલિજિબલ છે કે નહીં એ બધી ક્રાઇટેરિયા ચેક થાય. જો એલિજિબલ હોય તો શું થશે? જો એલિજિબલ હોય તો જ એન્ટર થશે, અધરવાઇઝ એ વેઇટિંગ સ્ટેટમાં જશે. ક્રિટિકલ સેક્શનમાં શું થશે તો કે એ પર્ટિક્યુલર શેર્ડ રિસોર્સિસ એ યુઝ કરશે. એક્ઝિટમાં એના યુસેજ પછી એ રિસોર્સિસ રિલીવ કરશે. એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ રિમાઇન્ડર સેક્શન, કે આ સેક્શનમાં જે રિમેનિંગ પાર્ટ હશે એ એક્ઝિક્યુટ થશે, એમાં શેર્ડ રિસોર્સિસ છે એ એક્ઝિક્યુટ થશે નહીં. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ 4 portion of critical section. Okay, so our next topic is monitor. Okay, so what is monitor? Monitor is a programming language concept used to provide process synchronization. બરાબર છે, પ્રોસેસ સિન્ક્રોનાઇઝ કરવા માટે આખો એક પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કન્સેપ્ટ છે. A monitor is a collection of variables which representing shared data, procedures representing a set of atomic operation on shared data, condition variable controlling process of process. Okay, so what consists in monitor? So it is collection of variable plus procedure plus condition variable. Different languages have their own syntax to implement monitors. The syntax is as following. Okay, કેવી રીતે એક્ઝિક્યુટ થાય છે તો કે મોનિટર નેમ, then shared variable declaration, condition variable declaration, procedure P1, body of procedure P1, procedure P2, body of procedure P2. Okay, so these are the how actually monitor programming concept is executed. Okay, a process cannot access monitors data variables directly. બરાબર, પ્રોસેસ છે એ ડિરેક્ટલી પર્ટિક્યુલર મોનિટરમાં જે ડેટા વેરિયેબલ હોય એને એક્સેસ કરી શકતી નથી. ટુ એક્સેસ મોનિટર્સ ડેટા, અ પ્રોસેસ હેઝ ટુ કોલ અ પ્રોસિજર ઇન અ મોનિટર. મોનિટરનો ડેટા એક્સેસ કરવા માટે પ્રોસેસે શું કરવું પડે? એ પ્રોસિજર હોય એને કોલ કરવો પડે. Only a procedure defined in monitor can access monitor's internal data, that means shared data. એટલે જે મોનિટરની અંદર પ્રોસિજર આવેલી છે એ પ્રોસિજર ડિફાઇન કરશે અને એ જ એક્સેસ કરી શકશે ઇન્ટરનલ ડેટા એટલે કે શેર્ડ રિસોર્સિસ. Procedures defined outside of a monitor cannot access monitor's internal data. બરાબર, બીજી કોઈ પ્રોસિજર છે એ મોનિટરનો ઇન્ટરનલ ડેટા એક્સેસ કરી શકશે નહીં. At any instant,
only one process can be active in a monitor. બરાબર. This property allow monitors to achieve mutual exclusion. એટલે કે એક જ પ્રોસેસ છે એ મોનિટરમાં એક્ટિવ હોવી જોઈએ. બરાબર. અને આ પ્રોપર્ટી જ અલાઉ કરે મ્યુચ્યુઅલ એક્સક્લુઝન માટે. Along with mutual exclusion, condition variable allow a process to get blocked when it cannot be proceed. જેવી રીતે ક્રિટિકલ સેક્શનમાં આપણે 4 પોર્શન જોયા તેવી જ રીતે જ્યારે પણ પ્રોસેસ છે એ પર્ટિક્યુલર શેર્ડ રિસોર્સિસ યુઝ કરવા માટે અલાઉ ના હોય તો એ પર્ટિક્યુલર ડ્યુરેશન માટે બ્લોક થઈ જાય. Only 2 operations, wait and signal, can be performed on condition variables. બરાબર છે. કન્ડિશન વેરિયેબલ્સ છે એના ઉપર 2 જ ઓપરેશન પરફોર્મ થઈ શકે છે, વેઇટ અને સિગ્નલ. If a monitor procedure performs wait operation on condition variable, a calling process will get blocked. It will wake up and continue its execution when signal operation on that condition variable is performed by a procedure. એટલે શું થાય કે પર્ટિક્યુલર એવા વેરિયેબલ છે એની ઉપર જો મોનિટર છે એ વેઇટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરે તો જે પ્રોસેસ છે એ બ્લોક થઈ જાય, જે પ્રોસેસને એક્સેસ કરવો છે એ. અને જે પ્રોસેસને એક્સેસ કરવો છે બરાબર એ કન્ટિન્યુ તો જ કરી શકે જો સિગ્નલ ઓપરેશન પરફોર્મ થાય પ્રોસિજર દ્વારા તો જ. એટલે ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન પ્રોસિજર which type of operation it performed. Okay. So here procedure is similar to a function or method supported by programming languages like Java, C#, etc. તો હવે બધાને એવું થાય કે what is procedure of monitor, but it is actually one type of function or method કે જે જાવા અને C# માં આપણે તમે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં ક્રિએટ કરતા હોય એવી જ રીતે. ઓકે. તો સમજમાં આવ્યું વોટ ઇઝ મોનિટર? ઇટ ઇઝ કલેક્શન ઓફ વેરિયેબલ્સ, પ્રોસિજર્સ એન્ડ condition variable. This is also important topic regarding GTU examination. Okay, thank you. What is deadlock? Okay, so we discuss one by one deadlock. A set of processes is deadlocked if each process in the set is waiting for an event that only another process in the set can cause. એટલે કે એવી સિચ્યુએશન કે પર્ટિક્યુલર સેટ છે બરાબર એમાં પ્રોસેસ છે એ બીજી કોઈ ઇવેન્ટ થવા માટે વેઇટ કરતી હોય. હવે જો એક્ઝામ્પલથી તમને ખબર પડશે. અહીંયા શું કીધું? પ્રોસેસ P0 હોલ્ડિંગ રિસોર્સિસ 0 એન્ડ આ ગ્રાફ છે. આ જે ડેફિનેશન છે એ ડિટેલમાં આપણે એક્ઝામ્પલથી સમજશું. આ ગ્રાફ છે કે કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું. જો કોઈ રિસોર્સ છે બરાબર એ આવી રીતે બતાવેલો છે તો શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે પ્રોસેસ P0 છે એ રિસોર્સ 0નો યુઝ કરે છે. સેમ એવી જ રીતે આ ઇન્ડિકેટ શું કરે છે તો કે પ્રોસેસ P1 છે એને રિસોર્સ 1 જોઈએ છે એટલે એના માટે એ રિક્વેસ્ટ કરે છે. તો આ બે વસ્તુ, આ જે બે ગ્રાફ છે એ ઇન્ડિકેટ કરવું કેવી રીતે થાય છે બહુ જરૂરી છે કે પ્રોસેસ રિસોર્સને હોલ્ડ કરતી હોય તો આ મેથડ, અને જો પ્રોસેસ છે એ રિસોર્સને રિક્વેસ્ટ કરતી હોય તો આ રીતે દર્શાવવાનું રહેશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેડલોક સિચ્યુએશન. ઓકે. હવે જુઓ, P0 હોલ્ડિંગ રિસોર્સિસ 0 બટ રિક્વાયર્સ રિસોર્સ 1 ફોર ફિનિશિંગ એક્ઝિક્યુશન. P0 છે બરાબર એ રિસોર્સ 0ને હોલ્ડ કરે છે પણ એનું એક્ઝિક્યુશન કમ્પ્લીટ કરવા માટે એને રિસોર્સ 1ની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સેમ એવી જ રીતે P1 છે એ રિસોર્સ 1ને હોલ્ડ કરે છે પણ એને રિસોર્સ 0 જોઈએ છે એક્ઝિક્યુશન કમ્પ્લીટ કરવા માટે. એટલે કે બે પ્રોસેસને બે વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એકને એ હોલ્ડ કરે છે,
બીજા માટે વેઇટ કરે છે. P0ને કમ્પ્લીટ થવા માટે રિસોર્સ 0 અને રિસોર્સ 1ની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો એની પાસે રિસોર્સ 0 છે અને રિસોર્સ 1નો રિક્વેસ્ટ કરે છે. સેમ P1ને કમ્પ્લીટ થવા માટે રિસોર્સ 0 અને રિસોર્સ 1ની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો એની પાસે રિસોર્સ 1 છે પણ એ રિસોર્સ 0 માટે રિક્વેસ્ટ કરે છે. તો જે આવી આખી સિચ્યુએશન અકર થાય છે એને કહેવાય ડેડલોક. ઓકે, આ જે લોક સિચ્યુએશન થઈ ગઈ કે બેમાંથી એકે એક્ઝિક્યુટ થઈ શકે એમ નથી. બરાબર, તો આને શું કહેવાય? ડેડલોક સિચ્યુએશન. સો એઝ સીન ઇન ફિગર, પ્રોસેસ રિપ્રેઝન્ટ બાય સર્કલ and resources represented by square. P0 holding resource 0, P1 holding resource 1. So process P0 is requesting, or we can say that waiting for resource 1, and process P1 is requesting, or we can say waiting for resource 0. So process P0 is waiting for resource 1, which currently held by process P1, and process P1 is waiting for resource 0, which currently held by process P0. એટલે કે એક એની પાસે છે અને એકને એ વેઇટ કરે છે, અને જેનો એ વેઇટ કરે છે એ બીજી પ્રોસેસે ઓલરેડી રોકેલો છે. ઓકે, તો શું સિચ્યુએશન થશે? બે પ્રોસેસ છે એ વેઇટ કરશે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ લઈએ. સપોઝ કોઈ સ્ટુડન્ટને એનું સબમિશન કમ્પ્લીટ કરાવવું છે. તો બે સ્ટુડન્ટ્સ છે. બે સ્ટુડન્ટ્સને અસાઇનમેન્ટ બુક 1 અને અસાઇનમેન્ટ બુક 2ની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, તો સિચ્યુએશન એવી છે કે એક પાસે સ્ટુડન્ટ નંબર 1 છે, એની પાસે અસાઇનમેન્ટ બુક 1 છે, અને સ્ટુડન્ટ નંબર 2 છે, એની પાસે અસાઇનમેન્ટ બુક નંબર 2 છે. ઓકે, તો એકની પાસે અસાઇનમેન્ટ બુક 1 છે, એને બીજી જોઈએ છે. બીજા પાસે અસાઇનમેન્ટ બુક 2 છે, એને પહેલી જોઈએ છે. બે એકબીજાને આપશે નહીં, તો બેયનું સબમિશન થશે નહીં. So this is the deadlock situation. Okay, so this is the basic of deadlock. In next session we discuss how to prevent from deadlock occurrence. Okay, thank you.